and namaste to everyone on behalf of Dunga Event family. I, Sadiksha Kodel, would like to welcome our facilitator, moderator, and participant of today's session. Moving forward, I'd like to introduce our facilitator. Starting the career from International Multinational Bank, Nepal Arab Bank to Muktinath Vikas Bank, he has spent 29 years in the field of banking. He is an inspiring role model for the aspiring youth who want to set their career in the banking field. He believes honesty, dedication, commitment, mindfulness, emotional intelligence, and reading habit are the key ways to get success in life. He is none other than the CEO of Muktinath Vikas Bank, Mr. Pradyuman Pokhrel. I'd like to welcome to you, sir, on the virtual webinar organized by Dunga Event. Okay, so now I'd like to provide the floor to our facilitator, our own Pradyuman sir. Sir, I'd like to request you to put your few words in the scope of management and banking career, your experience that will inspire the aspiring youth like us who wants to set our career in the banking field. So, sir, the floor is all yours. Thank you, Sadiksha ji. I hope I'm audible to everyone. Everyone can hear me. I'm Pradyuman Pokhrel. Currently, I'm in the role of Chief Executive Officer of Muktinath Vikas Bank. I joined this bank about 3.5 years ago. I joined this bank as the Deputy CEO, and since last 2 years, I've been working as the Chief Executive Officer of this bank. Actually, I started my banking career long back. I started my banking career in 1991. That time, I joined Nepal Arab Bank, now Nabil Bank. And in Nabil Bank, I worked for around 19 years. Then I moved to Mega Bank Nepal Limited, where I worked till 2010 for 6.5 years. And from 2016, the end of 2016, I have been in Muktinath Vikas Bank. This is my brief background. Actually, I'm a science graduate. I did my MBA later. So about 29 years of banking experience along with academic qualification of MBA after doing graduation in science. I did all my educations in Tribhuvan University. I have been to a number of countries abroad on an official tour, on a personal tour. Today, I would like to extend my gratitude and thanks to Durga event. I believe this is Dunga event, sorry. Dunga event for giving me an opportunity to put up some of my views to you. I don't know how the question Q&A session will take place during our conversation. Our conversation will go for about 1 hour. So how the Q&A question and answer session will take place, because there are so many things I'm going to share with you, and you may have the questions which I think if asked at the end, it will be more systematic and save our time also. So let me start. The topic of the conversation is scope of management. So if we have to say scope of management, it's such a thing. In fact, it encompasses everything. मेरो विचारमा व्यवस्थापन management, it comprises, in fact, each and every activities which take place in this universe. Forget about our personal life, our family life, in our social life or in professional life, everywhere the activities take place, and those activities are required to be managed. So if we have to say something about the scope management,
say philosophically, it's endless. But as I understand that I'm speaking in front of the students who aspire to be a good leader later on after completion of their academic journey. In fact, academic journey never gets finished, but when they accomplish some degree of you know uh, mm, satisfaction in terms of academic accomplishment. So since I'm going to speak to them, I will confine my sharings within the pure purview of management. See, I would not like to speak on a very dogmatic way. I would like to speak on management on a very practical way. On a very practical way. The first thing, if I keep myself in the shoes of general students who are pursuing their BBA or who have just completed their BBA. In their shoes, if I step in and I think now what I, how do I look forward and how I can aspire to become more effective leader or somebody who makes an impact. If I think in that way, then from that perspective, certain things come in my mind. I'm not sure whether you have heard or not, but there is a word called inertia. If you know about inertia, it's a scientific word. It says that any static object, when it makes a move in the beginning, there is more degree of force required to make that object move in the beginning. Something which is making, employing more force or strength to make some object, move when the object is in a static condition, that thing is called inertia. Inertia exists everywhere. It does not only exist in an object, it also exists in each and every individual human beings. The basic issue with every human being is we do not want to be very proactive. हामी चाहिँ एकदम प्रोएक्टिभ बन्न प्राय जसो हामी रुचाउँदैनौँ. मान्छेको नेचरको हिसाबले दे few types of person, like somebody is extrovert, somebody is introvert, somebody is mix of introvert, extrovert, hybrid type हैन. जस्तो भए पनि ह्युमन बिङको टेन्डेन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि we usually do not realize that we are often very averse to being proactive. So inertia भन्ने word मैले जुन लिएर आएँ अहिले, it is something which is related to being proactive and आफूलाई कुनै काम नयाँ गर्नु पर्यो, केही चिज जागर लाउनु पर्यो, जागर भन्ने शब्द छ नेपालीमा, त्यो ल्याउनको लागि जुन भित्रबाट इच्छा शक्ति चाहिन्छ, बल चाहिन्छ, त्यो जुन हामीले प्रयोग गर्छौं, त्यो हिसाबले मैले इनर्सियाको यहाँ एक्जाम्पल दिएछु. आई होप आई एम अन्डरस्ट्यान्डेबल टु एभ्रीवन है. त्यही कुरो गर्दाखेरि अब इनर्सियाको कुरो गर्दाखेरि देयर सर्टेन प्रोसेस, हाउ क्यान वी बीट द इनर्सिया, हाउ क्यान वी ओभरकम द इनर्सिया. हामीले जुन स्ट्याटिक अब्जेक्ट आफू चुपचाप लाएर बसेको छ कि नयाँ काम गर्नुपर्ने छ, त्यो नयाँ काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई धेरै हेजिटेसन हुन्छ, हामीलाई धेरै विचारहरू आउँछ जसले हामीलाई त्यो कामहरू गर्न दिँदैन, हामीले नसक्ने हो कि विभिन्न चिजहरू आउँछ. सो त्यस्तो जुन हामीलाई निष्क्रिय बनाउने, निष्क्रियतामा राखिराख्ने जुन शक्तिहरू छन्, तिनीहरूको विरुद्धमा हामीले चाहिँ राम्रो गर्नको लागि हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ त्यसको बारेमा बनाउँछु. That means how can we beat the inertia within ourselves. The first point is there are basically three, in fact, in my personal opinion, through my personal experience, this is not written in anywhere, किताबको कुरा छैन यो.
हाम्रो यदि हामीले मेरो आफ्नो अनुभवबाट मैले शेयर गर्नु पर्यो भने मैले कसरी त्यो कुरोलाई ओभरकम गर्छु भन्ने कुरो शेयर गर्नु पर्यो भने there are three steps, three helping factors which can help us to overcome our inertia. एउटा सबभन्दा पहिला सुरु we have to understand, we have to discover ourselves. हामीले आफूलाई आफैले डिस्कभर गर्न जरुरी छ. We need to ask to ourselves, to myself, to oneself. मैले आफैलाई I have to ask a question, who am I? म को हुँ? एक्चुअलमा म को हुँ भन्ने कुरा हामीले आफूलाई सोध्यौं भने जनरली यसको आन्सर अलिकति यो क्वेशन नै फिलोसफिकल लाग्छ होला, अलि दर्शनसँग रिलेटेड लाग्छ होला, but it is not only related to philosophy, it is not only related to darshan, but it is more beyond that. जसले हामीलाई आफू को हुँ भन्ने रियलाइज गराउँछ. म अलिकति यसको बारेमा let me shed some light on that. If we really sincerely, earnestly, seriously ask myself, if I ask myself, who am I? यदि मैले आफूलाई प्रश्न गरे भने I don't know how many of you have science background, but I'm sure in the school you have studied about science. जहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि फिजिक्समा एउटा थ्योरी छ जसले के भन्छ, nothing can be created nor can be destroyed, only the forms can be changed. कुनै पनि चीज परिवर्तन पनि गर्न सकिदैन, कुनै पनि चीज क्रिएट पनि उत्पन्न पनि गर्न सकिदैन, कुनै पनि चीजलाई नाश पनि गर्न सकिदैन, त्यसको फर्म मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ थ्योरी छ फिजिक्समा, हैन. सो हाम्रो यदि कुरा गर्ने हो भने, म आफ्नो बारेमा कुरा गर्ने हो भने मेरो जन्म कहिले भयो मलाई डेट थाहा छ, तर म जन्मेर आएको मलाई याद छैन. हामी सबैजनालाई याद हुँदैन. We all know about our birthday, we all know about our birth year, but we do not know how we have come to this existence. यो फ्यामिलीमा, यो देशमा, यो प्रकृतिमा हामी कसरी आएको छौं भन्ने हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई याद छैन, हैन. जन्मेको याद छैन. सो मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीलाई जुन जन्मेको भन्छौं हामीले, बिफोर जन्मिनु हामी कहाँ थियौं त? यदि साइन्समा एउटा थ्योरी छ कि नथिङ क्यान बी क्रिएटेड nor can be destroyed भने यदि हामीलाई क्रिएट गर्न सकिदैन थियो भने हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि कहाँ थियौं त भन्दाखेरि हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि यही अस्तित्वमा, यही युनिभर्समा, यही एक्जिस्टेन्समा हामी थियौं. हाम्रो उपस्थिति यही युनिभर्समा थियो, यही अस्तित्वमा थियो. सो यदि थियो भने फर्म बेग्लै थियो, हामी यो अहिलेको फर्ममा थिएनौं, अर्कै फर्ममा थियौं. तर जे भए पनि we are always part of this universe. Try to understand this. I am, if I take my example, I in fact never cease to be non-existent. म जहिले पनि यो अस्तित्वमा छु, पहिला पनि थिए, अहिले पनि छु, पछि पनि हुन्छु. Even after my death also, death of this being also I will exist, हैन. भन्दाखेरि I am a part of this existence. यो सारा जुन प्रकृति छ, अस्तित्व छ, त्यसको म एउटा पार्ट हुँ, त्यसको एउटा भाग हुँ. जस्ट इमेजिन हामी त्यस्तो चीजको पार्ट हौं जुन चीजको कुनै बाउन्ड्री छैन. अहिलेसम्म युनिभर्सको कसैले सीमाना यहाँसम्म छ भनेर तोक्न सकेको छैन. साइन्सले यत्रो डिस्कभर गरिसक्यो, तर उले चाहिँ यो युनिभर्सको बाउन्ड्री यहाँसम्म छ भनेर भन्न सकेको छैन. So we are, a part of something which is of infinite size, of infinite energy. त्यत्रो ठुलो चीजको हामी पार्ट छौं. मैले त्यो पार्ट हामी पनि भएको हुनाले त्यही हिसाबको शक्ति, ऊर्जा, त्यही हिसाबको सोच, त्यही हिसाबको ठुलापन हामीमा हुन सक्छ. So what I'm trying to say is, who am I भन्ने क्वेशन यदि मैले आफूलाई गरे भने मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि I belong to the family of universe. I belong to this, nature. I belong to this universe, existence. जसमा असीमित एनर्जी छ, ऊर्जा छ, जसको कुनै सीमा छैन, असीमित छ त्यसको चाहिँ एक्सपेन्सन, त्यसको बाउन्ड्री. सो त्यस्तो चीजको पार्ट म भएको हुनाले मसँग पनि त्यस्तो गुण भित्र लुकेको छ. That I suggest all of you to realize and try to ask yourself, what
you know, who are you, what is your core strength, हामीले त्यो कुरोलाई अलिकति ख्याल गर्यौं भने हामी सबको अहिले हामी सबले भनौं न यो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ हामीले ग्रेजुएसन गर्दैछौं पढ्दैछौं अब यहाँ कोही भनौं न आई डोन्ट सी द फेसेस हियर in the Zoom this meeting, but I can realize some of you are could be very void, some of you could be you know boy, some of you could be can be girl. सबको आफ्नो आफ्नो छुट्टा छुट्टै गुण छ तर सबैजनाले चाहिँ हामीले ग्रेजुएसन अब भनौं न म्यानेजमेन्टमा हामीले ग्रेजुएसन गर्दैछौं बीबीए गर्दैछौं अथवा गर्न अब कम्प्लिट गर्ने उसमा छौं सो हामी सबैजना फरक छौं तर सबैजना फरकमा पनि एउटा समानता के छ भन्दाखेरि हामी सबै भित्र असीमित एनर्जी असीमित ऊर्जा असीमित सम्भावना लुकेको छ त्यो चाहिँ आफूले हामीले आफूलाई चिन्न एकदम जरुरी छ सो द फर्स्ट point, the first step towards beating the inertia is to ask to oneself, who am I? And to gain confidence that you are having, I am having the energy of infinite degree. I am having possibilities of infinite degree. So मैले मेरो जे चीज मलाई गर्न मन लाग्छ त्यो कुरो म पक्का गर्छु भन्ने हामीले त्यो रियलाइज गर्नुपर्छ नम्बर 1 स्टेप नम्बर 2 स्टेप हामीले यदि हाम्रो समाजमा हाम्रो घरमा हाम्रो समाजमा हाम्रो विद्यालयमा कलेजमा हामीले गएर हेर्यौं भने अफिसमा हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि एभ्रीबडी इज थिंकिङ यु नो फर वन सेल्फ सबैजनाले आफ्नो लागि सोचिराखेको छ यदि हामीले संसारभरिको मान्छेलाई यदि हेर्यौं भने सबले आफ्नो लागि सोचिरहेको छ त्यो 100 जना मलाई मोटामोटी स्ट्याट्स म शेयर गर्न चाहन्छु 100 जना मान्छेलाई यदि हामीले अगल बगलको मान्छेलाई हामीले ख्याल गर्यौं भने हामीले के देख्छौं 100 जनामा करिब 90 जना भन्दा बढी मान्छे चाहिँ अर्डिनरी मान्छे हुन्छ जनरली है यो प्रकृतिको साधारण नियम हो 90 जना मान्छे चाहिँ साधारण हुन्छ त्यसमध्ये 5 जना मान्छे गति एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन्छ एक्स्ट्रा अर्डिनरी भन्नाले से एक्सलेन्ट हुन सक्ला भेरी गुड हुन सक्ला 1-2 जना चाहिँ एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ र 1 जना 2 जना मुस्किलले जसलाई पर्सेन्टेजमा पनि नभनौं औलामा काउन्ट गर्न सकिन्छ तिनीहरु चाहिँ एक्सेप्सनल हुन्छ मैले भन्न के खोजेको भन्दा कम्पिटिसन कहाँनिर छ भन्दाखेरि साधारणमा कम्पिटिसन छ मान्छे कस्तो हुन्छ जो मान्छे आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ एकदमै भनौं न भेस्टेड इन्ट्रेस्ट सेल्फ भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट गाइडेड हुन्छ त्यो मान्छे जहिले पनि साधारणै रहन्छ को मान्छे एक्सेप्सनल हुन्छ एक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौं संसारमा जसले चाहिँ आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि पहिला सोच्छ अरूको लागि सोचेपछि इनफ्याक्ट त्यहाँ कम्पिटिसनै छैन अरूलाई सोच्ने काममा कुनै कम्पिटिसन छैन किनभने सबैले आफूलाई सोचिरहेछ जो मान्छेले अरूको लागि सोच्छ त्यहाँ अरू मान्छे हुँदैन कम्पिट गर्नलाई उसलाई र उसले त्यो अर्को पनि एउटा पोइन्ट यहाँनिर अहिले शेयर गर्छु त्यसले यदि हामीले चाहिँ फलो गर्यौं भने हामीलाई त्यो कम्पिटिसन बिट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ म एक्जाम्पल दिन्छु यदि हामीले अहिले जुमको यो मिटिङ गर्दै छौं जुमको भनौं न सोशल मिडियाकै कुरा गर्ने हो भने हामीले फेसबुकको कुरा गर्न सक्छौं अथवा हामीले भनौं न ठूला कम्पनीहरुको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं जस्तो अमेजन भयो हैन यस्ता कम्पनीहरुको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं जो चाहिँ एकदमै हाईएस्ट भनौं न उनीहरु लेभलमा पुगेका छन् जस्तो बिल गेट्स जस्तो माइक्रोसफ्टको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं अथवा यदि हामीले आफ्नै देशको व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्यौं भने गौतम बुद्धको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं all these have one common trait एउटै साधारण एउटा समान गुण छ त्यो समान गुण के भन्दाखेरि उनीहरुले आफूलाई सोच्नु भन्दा अगाडि पहिला अरूको बारेमा सोचे अरूलाई के चाहिन्छ फेसबुकको यदि हामीले हिस्ट्री हेर्यौं भने यो फेसबुक कसरी आयो त अहिले जुमको मिटिङ हामीले गर्दै छौं आज जुमको जो जसले यो इभेन्ट गरे हो त्यो मान्छे चाहिँ आजको दिनमा टप 50 बिलियनियर्समा पर्छ
संसारकै टप 50 बिलियनर्स पढ्छ। ऊ किन टप 50 बिलियनर्स पर्यो? किन पर्यो भन्दाखेरि उसले संसारभरिको मान्छेको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्टलाई कसरी क्याटर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोतिर ध्यान दियो। अमेजन्सकै कुरा गर्ने भने, हाम्रो बेजोसकै गर्ने हो भने, उसले सुरुमा आफ्नो ग्यारेजबाट चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ किताब बिक्री गर्ने, अनलाइन किताब बिक्री गर्ने, त्यो बेलामा बल्ल बल्ल इन्टरनेट सुरुमा आउन लागेको थियो, किताब बिक्री गर्ने कामबाट सुरु गर्यो। र त्यो सुरु गर्दाखेरि उसले मान्छेलाई कसरी चाहिँ भनौँ न पर्चेस गर्दाखेरि उनको बानी के छ, कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो ध्यान दिएर उसले त्यही हिसाबको रणनीति बनाउँदै गएर आज चाहिँ बेजोस चाहिँ अमेजनको मान्छे चाहिँ भनौँ न सबभन्दा बढी धनी, संसारमा धनी व्यक्ति भएर आएको छ। सो दोस्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ इनर्सिया ओभरकम गर्नको लागि हामी जहिले पनि अरूको इन्ट्रेस्टबाट ड्रिभन हुनुपर्छ। अरूको इन्ट्रेस्ट के छ त्यो पहिला हेर्नुपर्छ। सो हामी सर्भिस ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जुन एक्चुअलमा म अर्को एउटा कुरा सेयर गर्छु, यदि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्ने हो भने हामी क्लासमा आयौँ, हामी कलेज आयौँ, क्लासमा बस्यौँ, हामी पढ्न थाल्यौँ भने हामीलाई थकाइ लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ खेल्छौँ पनि। यु अल्सो गो टु द प्लेइङ फिल्ड। हामी आफूलाई मनपर्ने विभिन्न स्पोर्ट्सहरू हामीले पर्स्यु गर्न सक्छौँ। हामीले फुटबल खेल्छौँ, या टेबल टेनिस खेल्छौँ, या टेनिस खेल्छौँ, होइन, साथीहरूसँग मिलेर भन्दाखेरि त्यो खेल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थकाइ लाग्दैन। हामीलाई पढ्दाखेरि थकाइ लाग्छ, तर खेल्दाखेरि साथीहरूसँग खेल्दाखेरि हामीलाई थकाइ लाग्दैन, कम थकाइ लाग्छ। किन त भन्दाखेरि पढ्दाखेरि खालि आफ्नो बारे मात्रै सोचिराखेका हुन्छौँ र आफू कसरी राम्रो हुने हाम्रो जो स्वार्थीपना आइराखेका हुन्छ, जसले हाम्रो दिमागलाई भनौँ न सक गर्ने काम गर्छ र हामी थकित हुन्छौँ, हैन। मैले दोस्रो पोइन्ट के भने भन्दाखेरि वी सुड अलवेज बी लुकिङ एट फुलफिलिङ द इन्ट्रेस्ट अफ अदर्स। त्यहाँबाट हाम्रो हाइट हामीले बढाउन सक्छौँ, त्यहाँबाट हाम्रो औचित्यता, हाम्रो रिलेभेन्स हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर त्यो कस्तो फिल्डमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहाँ आफूलाई त्यो जुन लाइनको काम गर्नुपर्ने छ त्यो लाइनको काममा आफूलाई चाहिँ प्यासन होस्। जस्तो अब एक्जाम्पल दिउँ, सर्भिसको यदि एकदम ठुलो एक्जाम्पल, आइकोनिक एक्जाम्पल दिने हो भने मदर टेरेसा भन्दा ठुलो एक्जाम्पल कसैलाई दिन सकिँदैन। अरू पनि व्यक्तित्वहरू छन्, होइन। मदर टेरेसाले एकदम बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै फाइदाको एउटा मिसन लिएर उहाँले काम गर्नुभयो र गरिबहरूको जसले चाहिँ उपचार पाएका थिएनन् उनीहरूलाई कसरी उनको जीवन राम्रो हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँले पुरा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो र व्यतीत गरेर उहाँ आध्यात्मिक लाइनमा पनि अगाडि बढेर उहाँले चाहिँ सेन्टहुड पनि पाउनुभयो पछि, होइन। सो सर्भिस ओरिएन्टेड हामी हुनु बडा जरुरी छ। हाम्रो समाजले हामीलाई यो कुरो सिकाउँदैन। हाम्रो समाजले के भन्छ, यु निड टु लुक आफ्टर योर सेल्फ, तिमीले आफूलाई हेर्नुपर्छ भन्छ। एक्चुअलमा हामीलाई हेर्नको लागि फ्रेन्ड्स, लेट मी सेयर विथ यु, यदि मैले आफ्नो लागि मात्रै हेर्नुपर्ने हो भने मलाई धेरै मेहनत गर्न जरुरी छैन। किन जरुरी छैन भन्दाखेरि यो अस्तित्वले पनि मलाई हेर्न सक्छ। मेरो जुन बेसिक रिक्वायरमेन्ट छ त्यो बेसिक रिक्वायरमेन्ट जसरी पनि फुलफिलमेन्ट हुन्छ। तर why I need to act, why I need to proact, why I need to be more efficient, more effective, because मेरो कारणले गर्दा कसैको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्छ, सकारात्मक इम्प्याक्ट पर्नुपर्छ। सो यो आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूलाई सोचौँ हामीले, यसले कम्पिटिसन एकदम कम गरिदिन्छ। दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो पोइन्ट म भन्छु एक्सलेन्स। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि एउटा फिल्म हेऱ्यो होला, यो 3 इडियट्स भन्ने। 3 इडियट्समा के भन्छ भन्दाखेरि सफलता के पीछे मत भागो, अब हिन्दीमै भन्छु म, सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल बनोगे तो सफलता तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी भन्छ, हैन। हिन्दीमा भनेको छ त्यो। काबिलको मतलब के भने हाम्रोमा चाहिँ एक्सलेन्स आउनु पर्यो। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो कामलाई यस्तो राम्रोसँग बनाउनु पर्यो, यस्तो राम्रोसँग गर्नु पर्यो कि त्यसले जादु गरोस्। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। करिब आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मैले टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा आर्टिकल पढेँ। त्यसमा के न्युज थियो भन्दाखेरि इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट अहमदाबादबाट, आइएम्स अहमदाबादबाट MBA टप गरेको एउटा बिहारको केटो,
उसलाई धेरैवटा मल्टिनेशनल कम्पनीज, युएस को कम्पनीज, इन्डियन कम्पनीज, ब्याङ्क्स, दे एप्रोच हिम विथ भेरी ह्यान्डसम फाइनेन्सियल प्याकेज। त्यो बेलामा वर्षको 10 मिलियन इन्डियन रुपीको प्याकेज उसलाई चाहिँ दियो, अरू प्रिभिलेज छोडिकन। बट यु नो वाट ही डिड? He said, no, I would like to go back to my state, Bihar, which is not very developed. I would like to go and do something there. I would like to follow, pursue my passion in that place. भनेर उसले चाहिँ बिहारमा आयो। त्यो बेलासम्म त उसको अन्तर यो कुरो टाइम्स अफ इन्डियामा आएको थिएन। र बिहारमा आएर you will really get shocked what business he started. He started जुन हामीले अहिले काठमाडौँमा चाहिँ ठेलामा तरकारी राखेर बिक्री गरेको देख्छु नि हामीले। He started that ठेलावाला सब्जी व्यापार। यो काठमा राखेर तरकारी बिक्री गर्ने काम चाहिँ उसले सुरु गर्यो। तर उसको काठ अलिक फरक थियो। उसले के गर्यो भन्दा उ त त्यत्रो पढेको मान्छे, उसको सबै फाइनान्शियल एनालाइसिसदेखि लिएर, बिजनेस एनालाइसिसदेखि लिएर, बिजनेस एनालिटिक्सदेखि लिएर सबै कुरोलाई थाहा भएको मान्छे हैन। त्यस्तो अब आइएम्स अहमदाबाद भनेको त इन्डियाकै टप इन्स्टिट्युट हो जहाँबाट एमबीए पढिन्छ। सो उसले के गर्यो भन्दाखेरि he made an AC, air conditioned cart, which could have 200 kgs of vegetables. र उसले आफू इन्भल्भ डाइरेक्टली भएन, उसले अ नम्बर अफ मान्छेलाई रोजगारी दियो र त्यो रोजगारी दिएर उसले बिस्तारै एउटा कार्टबाट सुरु गर्यो। गर्दा 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 when I read that article in Times of India, he had this AC cart chain of thing in about most of the cities in India. धेरै ठाउँहरुमा उसले चाहिँ त्यो एसी कार्टबाट चाहिँ तरकारीहरु, फ्रेश तरकारी, अर्गानिक तरकारीहरु वितरण गर्ने काम सुरु गर्यो र त्यहाँबाट उसको चाहिँ टर्नओभरहरु यति राम्रो भएर गयो कि उसको आफै उ चाहिँ एन्टरप्रेन्योरको रूपमा अगाडि डेभलप भयो। अर्को एक्जाम्पल म दिन्छु ओलाको। हाम्रो नेपालमा छैन, इन्डियामा छ यो ओलाको। ओलाका जो प्रोमोटरहरु थिए उनीहरु चाहिँ आईआईटीबाट एमबीए गरेर आईआईटीबाट इन्जिनियरिङ गरेका केटाहरु। तिनीहरुले प्रब्लम देखे मार्केटमा। उनीले के प्रब्लम देखे भन्दाखेरि इन्डियामा यदि हामीले हेर्यौं भने त्यो बेलामा एम्बेसडर गाडी चल्थ्यो, फिएट गाडी चल्थ्यो, अहिले जस्तो गाडी हुँदैन थियो। अब तर ट्याक्सी चाहिँ एकदम मनमानी प्राइस लिने, कुनै सिस्टम नै, मान्छे चाहिएको बेलामा बोलाउनलाई पनि गाह्रो हुने, ट्याक्सी पाउन गाह्रो हुने। सो त्यहाँ उसले चाहिँ सम्भावना देखेर उसले सिस्टम डेभलप गरेर अनेक रिसर्च गरेर उसले चाहिँ त्यो ओला भन्ने कम्पनी दर्ता गरेर सुरुमा त आफैले म्यानुअली कसैलाई चाहिँ ट्याक्सी चाहिएको छ भने उसलाई फोन गर्थ्यो, मोबाइलमा फोन गर्थ्यो र उसले चाहिँ ट्याक्सी एरेन्ज गरेर उसलाई पठाइदिन्थ्यो। जो गर्दा 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 अब आजको दिनमा चाहिँ ऊ बिलियनियर छ इन्डियामा। सो यो कुरो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि उसले चाहिँ एक्सलेन्सलाई फलो गर्यो। भाइ बहिनीहरुलाई मैले एक्जाम्पल दिन्छु, हाँस्छ होला भाइ बहिनीहरु। काठमाडौँमा यदि मलाई चिया पिउनु छ भने मैले राम्रो चिया पाउँदिन। यो इनफ्याक्ट यो कुरा मैले आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडि भन्थे। त्यो बेलामा यस्तो क्याफेहरु थिएन यहाँनिर। अहिले त्यो क्याफे आउन थालिसक्यो। अहिले हामीले हेर्यौं भने चेन अफ क्याफे छन्। कफी मसिन, कफी बनाउने मसिनहरु बिक्री गरिराखेको छ हैन। त्यहाँबाट यदि आफूलाई प्यासन छ, मलाई यदि चिया बनाउन राम्रो लाग्छ, मलाई कफी बनाउन एकदम मजा लाग्छ, मलाई कुनै खानेकुरो एकदम मलाई त्यसमा चाहिँ खूब इन्ट्रेस्ट लाग्छ बनाउनलाई भने व्हाई कान्ट यु पर्स्यु माइ क्यारियर इन मेकिङ दैट अल्सो। केएफसी भनेको के हो? केएफसी भनेको 60 वर्ष 67 वर्षको बुढाले 67 वर्ष भएपछि बल्ल सुरु गरे व्यवसाय हो। अब आज संसारभरि केएफसी छ। सो आई एम गिभिङ अ भेरी स्मल एक्जाम्पल, प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल। यसको लागि यो एक्सलेन्स चाहिन्छ, एक्सलेन्सलाई फलो गर्नुपर्छ। सो भाइ बहिनीहरुलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो भित्रको इनर्सिया, हामीले त्यो जुन रुकावट छ नि भित्र हामीलाई के काम गर्नबाट रोक्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई बिट गर्नको लागि first of all we should ask to ourselves, who am I? I should ask to myself, who am I? म को हो पहिलो। दोस्रो मैले मेरो लागि सोच्दैन, मैले अरूको लागि सोच्ने हो। When I think of others, that give an wonderful platform for me to to make me shine in the future. दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो त्यतिले पुग्दैन। You need to be excellent. Ordinary mediocre approach बाट हुँदैन। You have to give your 100%.
So think where you can give your 100%. कसैलाई टेबल टेनिस खेल्दा खूब मजा लाग्छ, कसैलाई चाहिँ लेख्न मजा लाग्छ. You don't, after doing say BBA, you मेरो भ्यू डिफरेन्ट छ. यहाँ ब्याङ्किङ क्यारियरको कुरा भनिराखेको छ, but I differed. I will explain that to you later also. You can't make an orange an apple. You can't convert an apple into orange. We all are different, guys. We all are different. We need to understand what is our strength. And according to your strength, according to one's strength, the person should act. मैले कसैलाई चाहिँ यो चिज बन अझै जुममा हेर्दै नहेरिकन त्यस्तो भन्नै सक्दिनँ मैले. So you have to ask to yourself what you really want to be. What is your strength? What is your core strength? So these are three things. The first is discover who are you. The second is think about others, not yourself in the beginning. All right. The third thing is the excellence. You think that is viability, it will really help you to overcome your inertia. अब म अर्को एउटा चीज कुरा गर्छु लिडरशिपको बारेमा. See, we all are leader. We all are leader. लाग्छ अचम्म म कहाँबाट लिडर छु. नो, यु आर लिडर अफ योर सेल्फ, योर लाइफ. हामी सबैजना आफ्नो जीवनको हामी आफै लिडर हौ हैन. सो हामी कस्तो लिडर हो त? अब कस्तो लिडरशिप सेगमेन्टमा वी वुड लाइक टु फलो इन. द 5 लेभल्स अफ लिडरशिप. के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरु आउँछ सबभन्दा बेसमा क्विटर, सबभन्दा तल हुने क्विटर. त्यसपछि फल्ट फाइन्डर दोस्रो लेभल. यो हाम्रो कलेज लाइफमा क्लासमा बस्दाखेरि पनि देखिने चिज छ है. सबभन्दा पहिला सुरु क्विटर, देन फल्ट फाइन्डर, देन ड्याबलर, त्यसपछि चौथो स्ट्रेसर र पाँचौं भनेको मास्टर. सबभन्दा पहिलो क्विटर. यदि हामीले आफ्नै कलेजमा हाम्रै साथीभाइहरूसँग कुरा गर्यो भने पिपल आर नट भेरी किन टु मेक अ मुभ. कोशिश गर्न कोही चाहदैन. वी अल आर अल्छी. आई एम सरी टु से दिस. वी अल आर अल्छी. यदि भगवानले सबै यदि दियो भने हामी बसिराख्छौँ, चम्चाले खाना आफ्नो मुखमा आओस्, पचाउनु पनि नपरोस्, चबाउनु पनि नपरोस्, सब चिज आफै होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ है. यो 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 भनौँ न, मान्छे चाहिँ अलिकति अल्छी हुन्छ. हामी सबै, म पनि थिएँ, हामी सबैमा त्यो कम्पोनेन्ट हुन्छ, कम बेसीको कुरो मात्रै हो. सो द फर्स्ट सेगमेन्ट इज क्विटर. क्विटर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जब उसले बाहिरको समस्या एकदम गाह्रो देख्छ. अब त अहिले कोभिड छ. अब यो कोभिडले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि अब बाहिर निस्क्यो भने त कोभिड लागिहाल्छ कि कोरोना लागिहाल्छ कि मरिहालिन्छ कि भन्ने डरले हामी बाहिर अब झन् निस्कँदैन. होइन. We all need to take due precautions, but we cannot refrain from our basic duty. हामीले कुरा बुझ्नु जरुरी छ. र अर्को चीज म भाइ बहिनीहरूलाई बताऊँ, यो संसारमा हाम्रो जसरी आउने दिन तय थियो, जाने दिन पनि तय छ. यो धार्मिक अलिकति भएको हुनाले मलाई त्यस्तो लाग्छ. हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि यो कुराहरू भनेको छ. The day, the time of our arrival in this earth was fixed, and our departure is also fixed. हैन. तर यसको यो मतलब होइन कि हामीले चाहिँ आफ्नो ड्युटी नगर्ने. टेकिङ ड्यू प्रिकसन इज आवर ड्युटी. त्यो हामीले लिनुपर्छ. सो अहिलेको क्युटरको कुरो गर्दाखेरि हु क्विट्स? दोज हु से, अलवेज से that the condition is not right, राम्रो छैन. Who says it's not possible? It's not possible, and the person gives up and quits. त्यो एउटा क्याटेगोरी छ. त्यो क्याटेगोरीमा guys we should not fall in. The only dead bodies fall in this segment, quits मा. So find out यदि हाम्रो दिमागमा त्यस्तो कुराहरू छ भने त्यस्तो कुरालाई हामीले हटाउनु पर्छ. We should not fall in the segment of quitter. The another segment is fault finder. अलिकति माथिको सेगमेन्ट छ यो क्विटर भन्दा. त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यस्तो सेगमेन्टमा पर्ने मान्छे लिडरले बडा एनालाइसिस गर्छ. एनालाइटिकली उसले चाहिँ बडा लजिकली फल्टहरू दोषहरू भेट्छ उसले, र अन्तमा भन्छ यो चाहिँ पोसिबल छैन. 99 वटा things are good, one thing is bad. In the pretext of one thing bad, that person says this is not possible. So many faults, so many are good. You काम गर्नु हुँदैन भनिदिन्छ. This is also a not
गुड ट्रेट अफ अ गुड लिडर. सो फल्ट फाइन्डर पर्न हुँदैन. हामी मध्ये 100 जनामा करिब करिब 60 जना मान्छे अथवा 50 जना मान्छे चाहिँ क्विटर हुन्छ. फल्ट फाइन्डर अझै बढी हुन्छ. करिब करिब फल्ट फाइन्डर भनौँ न हामीले हिसाबै गर्ने हो भने 60 देखि 70% सम्म फल्ट फाइन्डर हुन्छ. अझ 80% पनि होला. त्यसपछि अर्को सेगमेन्ट हुन्छ ड्याब्लर. ड्याब्लर भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ राति आकाशमा टाढा त्यो तारालाई स्टारलाई ब्रेक भएको देखेका छौँ नि. त्यो देख्दाखेरि के देखिन्छ, स्टार एकदम स्वाट आउँछ, त्यो एकदम उज्यालो गरिकन आउँछ र त्यो एकछिनमा हराएर जान्छ. हामी मध्ये कतिजना पनि एकदम जोसिला हुन्छ, ए यो गर्नुपर्छ, यसलाई लाग्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्छौँ, अनि एकदम अगाडि इनर्जी देखाउँछौँ. एकछिनपछि टायरबाट हावा निस्कन्छ, फिस चलाएर ब्याट्री डाउन, खत्तम. जेनरली त्यस्तो पनि व्यक्तित्वहरू हुन्छ. त्यस्तो किसिमको पर्सनालिटी, लिडरसिप पर्सनालिटी पनि हुन्छ. सो हामी त्यस्तो बन्न हुँदैन. र कस्तो भन्दाखेरि व्यक्तिले केही समय चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि फेल भयो भने त्यसलाई छोडिदिन्छ र अगाडि बढिहाल्छ. अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यदि पानी निकाल्नु छ जमिनबाट, हामीलाई पानी प्यास लागेको छ, पानी खानु छ भने उसले के गर्छ, मानव 50 फिटमा यदि पानी पाइन्छ भने उसले 10 फिटको 20 फिटको खाल्टो खन्छ. उसले एउटै ठाउँमा 100 फिटको खाल्टो खन्दैन. मेरो कुरो बुझिराखेको छ. सो यस्तो खाले मान्छे हुन्छ ड्याब्लर. यस्तो ठाउँमा पनि हामी पर्न हुँदैन, यस्तो सेगमेन्टमा पनि हामी पर्न हुँदैन एज अ लिडर. चौथो लिडरसिपको सेगमेन्ट हुन्छ स्ट्रेसर. चौथो लिडरसिपको सेगमेन्ट हुन्छ स्ट्रेसर. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इम्पोसिबल भन्ने वर्ड छ नि, यसको डिक्सनरीमा इम्पोसिबल वर्ड चाहिँ अलिकति सेग्रिगेटेड भएर जान्छ. कसरी जान्छ भन्दाखेरि आई र एम पोसिबल जुन छ इम्पोसिबलको त्यसलाई आई एम पोसिबल बनाउँछ यसले. एक्चुअलमा यो इम्पोसिबल भन्ने वर्डै छैन. उसले यसरी सोच्छ. उसले के सोच्छ, ए यो त म पोसिबल छु भन्ने बुझिराखेको छ. उसले आई एम पोसिबल भन्ने कुरो उसले बुझिराखेको हुन्छ. इम्पोसिबल भन्ने वर्डै उसको डिक्सनरीमा हुँदैन. र यो मान्छे जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 100 जनामा मुस्किलले 5-7% यस्तो मान्छे हुन्छ. 5-7% मात्रै हुन्छ जसले कुनै हालतमा सक्सेसलाई अचिभ गर्छ. कुनै हालतमा, किन यति एक्सलेन्सलाई फलो गर्छ, सक्सेस उसको पछाडि आउँछ हैन. र यसले आफूलाई दिएको टार्गेटहरू, आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो एस्पिरेसन्सलाई जस्तो सुकै पर्सपिरेसन फलो गरेर भए पनि उसले अचिभ गर्छ. त्योभन्दा पनि माथि एउटा अर्को लेभल छ जसलाई भनिन्छ मास्टर. यो सेगमेन्टमा पर्ने मान्छे पर्सेन्टेजमा हुँदैन. यो सेगमेन्टमा पर्ने मान्छे दे आर काउन्टेबल इन फिङ्गर्स. They are countable in fingers. You know, they also achieve the goal of their life. They also achieve the targets of their life. They also achieve the objective of their life. They also achieve the impact which is to be made in the rest of the masses. सबै कुरो अचिभ गर्छ. यो र स्ट्रेसरमा एउटै भिन्नता हुन्छ. स्ट्रेसर एज द नेम सजेस्ट comprises of stress, whereas master does not comprise of stress. मास्टरमा कुनै स्ट्रेस हुँदैन. स्ट्रेसरमा चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ, मास्टरमा स्ट्रेस हुँदैन. यो मान्छेले काम गर्दाखेरि आफ्नो जुन गोल सेटअप गरेछ त्यो सेटअपतिर अगाडि बढ्दाखेरि अगाडि कुनै ठुलो चुनौती आयो भने स्ट्रेसरले के गर्छ, त्यो चुनौतीको पहाडलाई तोड्न खोज्छ, त्यसमाथि चढ्न खोज्छ. तर मास्टर चाहिँ आत्तिदैन. ऊ चाहिँ एक स्टेप पछाडि जान्छ, बायाँ हेर्छ, दायाँ हेर्छ, अरू कुनै बाटो छ कि यसलाई सजिलोसँग अचिभ गर्ने, र त्यो सजिलो बाटोबाट उसले गएर त्यसलाई अचिभ गर्छ शान्त कुल तरिकाले. सो उसमा स्ट्रेस भन्ने, चिन्ता भन्ने शब्द हुँदैन. उसलाई चाहिँ कुनै प्रेसर हुँदैन. त्यो हिसाबले यस्तो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो गोल अचिभ गर्छ. यस्ता मान्छेहरू औलामा पनि गर्न बहुत गाह्रो छ. इक्जाम्पलै दिने हो भने जस्तो महात्मा गान्धी, यदि हामीले इक्जाम्पल दिने हो भने, हामीले इक्जाम्पल दिने हो भने गौतम बुद्धलाई हामीले इक्जाम्पल दिन सक्छौँ हैन. हामीले इक्जाम्पल दिने हो भने कृष्णलाई इक्जाम्पल दिन सक्छौँ. जेनरली यस्ता व्यक्तिहरू इन्लाइटेन्ड हुन्छन् र
यिनीहरूले चाहिँ ठुला समाजमा परिवर्तन गरे हुन्छन्, ठुलो इम्प्याक्ट पारे हुन्छन्। सो हामी सबैको एक्चुअलमा भन्ने हो भने उद्देश्य भनेको चाहिँ यो मास्टर सेगमेन्टमा पर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हैन। सो मैले दुईटा कुरा, बेसिकली दुईटा टपिकमा कुरा गरेँ। एउटा मैले कुरा गरेँ हाउ क्यान वी ओभरकम आवर इनर्सिया, हाम्रो भित्रको जुन डर छ, हाम्रो भित्रको जुन हामी अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर हामीलाई कसैले रोकिरहेको छ, भित्रबाट रोकिरहेको छ, त्यो कुरालाई कसरी ओभरकम गर्ने कुरा गरेँ। हाउ क्यान वी ओभरकम आवर इनर्सिया, त्यसमा मैले भने डिस्कभरीको कुरा एउटा गरेँ। अर्को कुरा मैले सर्भिसको गरेँ, तेस्रो कुरा मैले एक्सलेन्सको कुरा गरेँ। यो पहिला कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ 5 लेभल्स अफ लिडरसिपको बारेमा कुरा गरेँ। क्विटर, फल्ट फाइन्डर, ड्याब्लर, स्ट्रेसर र मास्टर। अब म करिब 18 मिनट मात्र बाँकी छ। अब म धेरै टाइम लिदिनँ। म अब एकदमै भाइ बहिनीहरूलाई काम लाग्ने एउटा चिज म सेयर गर्छु। यो मेरो मैले आफूले मेरो दिमागलाई म कसरी काम गराउँछु त्यसको बारेमा म सेयर गर्छु। हाउ क्यान वी मेक आवर माइन्ड वर्क, द आर्ट अफ मेकिङ माइन्ड वर्क, त्यसको बारेमा सेयर गर्छु। हाम्रो दिमागले हामीले कसरी काम गराउन सक्छौँ। यदि हामीले संसारभरिको स्टडीलाई यदि हामीले अध्ययन गर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि only 5% people think. This is very interesting. It says, the research says that only out of 100, only 5% think. 10% of the people think that they think. They don't think actually, but they think they are thinking. 85% people do not think. They don't want to put pressure on in their skull. दिमागमा सोच्ने काम गर्दै गर्दैन. We all are so reactive. We are not proactive. कि हामी खाली instantly react गर्छौं. We do not pause. We do not take a pause. We do not think. What should we do? एकछिनलाई ख्याल गरौँ त, म एक्जाम्पल दिन्छु यसको। हामी कुनै आफ्नो एकदम मिल्ने साथीभाइसँग कुराकानी गरिराखेका हुन्छौँ, अथवा घरमा बसेर आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग कुराकानी गरिराखेका हुन्छौँ, अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग बसेर कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। कुराकानी गर्दै 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 अचानक हामीलाई चाहिँ हाम्रो आवाजको जुन पिच छ त्यो एकदम बढेर जान्छ, इन्टेन्सिटी बढेर जान्छ। वी लुज कुलनेस, हामी लुज गर्छौँ र हामीलाई के बोल्नु पर्ने बोलिदिन्छौँ, अनि पछि गएर रिग्रेट गर्छौँ, यो त नबोले भए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छौँ। त्यो किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिकज वी डु नट थिङ्क एट राइट टाइम, डु नट थिङ्क। हामीलाई ठुलो भन्छ कि हामीले बहुत होइन, हामी सोच्दैनौँ। हाम्रो दिमाग खालि, अहिले म सेयर गर्छु, हाम्रो दिमाग खालि उलट पुलटको काममा लागिराखेको हुन्छ, क्रिएटिभ काममा लागिराखेको हुँदैन, किनभने दिमागको यसको नेचरै त्यस्तो। त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ जुन हाम्रो दिमाग मन छ त्यसलाई हामीले कसरी डिसिप्लिन गर्न सक्छौँ, म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। सबभन्दा पहिला सुरु भनौँ न, मैले अघि नै भने हामीले हाउ क्यान वी मेक आवर माइन्ड वर्क, हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरा वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वी क्यान नट कन्ट्रोल आवर माइन्ड. माइन्ड इज टु बिग. इनफ्याक्ट भनिन्छ नि कन्सियस माइन्ड, अनकन्सियस माइन्ड, सेमी कन्सियस माइन्ड। हामी त अहिले त हामी त कन्सियस माइन्डमा छौँ। हाम्रो अनकन्सियस माइन्ड र सेमी कन्सियस माइन्ड चाहिँ टोटल माइन्डको करिब 80 to 85% कन्स्टिट्युट गर्छ। पुच्छरले टाउको त हल्लाउन सक्दैन, हैन, हामीलाई हल्लाइरहेको हुन्छ। सो हामीले आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। बट one thing we can do, and that is we can engage, we can get our mind engaged. हाम्रो माइन्डलाई हामीले इङ्गेज गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले भाइ बहिनीले ख्याल गरेर यो कोभिडको लकडाउनको बेलामा घरमा कति अल्छी लाग्यो, बिकज एट द्याट टाइम वी वेयर विथ नथिङ, वी वेयर आइडियल, लट अफ थिङ्स केम इन आवर माइन्ड एन्ड वी ट्राई टु कन्ट्रोल द्याट माइन्ड। वी क्यान नट कन्ट्रोल आवर माइन्ड। हामीले आफ्नो माइन्डलाई कहिले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। only thing we can do is we can get it engaged. हामीले इङ्गेज गर्न सक्छौँ। अब इङ्गेज कसरी गर्ने त? हामीले आफ्नो माइन्डलाई कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि there are two ways, two patterns of thinking.
अब माइन्डले थिङ्क गर्ने काम गर्छ। थिङ्किङको प्याटर्न दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर्ड प्याटर्न अफ थिङ्किङ हुन्छ, एउटा एक्सिडेन्टल प्याटर्न अफ थिङ्किङ हुन्छ। एउटा व्यवहारिक कुरा म सेयर गर्दैछु है, मैले यत्रो बिबिए पढेका भाइ बहिनीहरूलाई मैले थ्योरिटिकल कुरो केही पनि गरेको छैन, ब्याङ्किङको बारेमा केही पनि सेयर गरेको छैन। चाइनिजमा एउटा भनाइ छ कि डोन्ट गिभ फिस टु इट, डोन्ट गिभ एनीवन फिस टु इट, टिच द्याट पर्सन हाउ टु क्याच अ फिस भन्छ कि। सो आइ एम जस्ट ट्राइङ टु टिच यु हाउ टु क्याच अ फिस। हाम्रो दिमागमा हामी अलिकति बलियो भयौँ, हाम्रो सोचमा हामी बलियो भयौँ, त्यसले हामीलाई मोटिभेट गर्यो भने रेस्ट इज नथिङ, यु क्यान अचिभ वाट एभर यु वान्ट इफ यु रियली वान्ट होइन। सो मैले आई वाज टकिङ अबाउट प्याटर्न अफ थिङ्किङ। देयर आर टु काइन्ड्स अफ प्याटर्न अफ थिङ्किङ, one is प्याटर्न थिङ्किङ another is accidental pattern of thinking. Accidental pattern thinking मा के हुन्छ भन्दाखेरि प्याटर्न कन्ट्रोल्स अस। यो कोभिडको लकडाउनको पिरियडमा द प्याटर्न्स controlled us. Some of us were too busy in social media. Some of us were too busy in gossiping in the phone. Some of us are too busy in watching TVs. हैन, केही न केही हामी थाहै नभइकन हामी बिजी भइराखेका थियौँ या इङ्गेज भइराखेका थियौँ। सो त्यो चाहिँ एक्सिडेन्टल प्याटर्न अफ थिङ्किङ हो, वेयर प्याटर्न कन्ट्रोल्स अस। वेयर स्ट्रक्चर्ड प्याटर्न अफ थिङ्किङमा चाहिँ वी कन्ट्रोल द प्याटर्न। अब के हुन्छ त एक्सिडेन्टल प्याटर्नमा, स्ट्रक्चर्डमा चाहिँ वी कन्ट्रोल द प्याटर्न है, हामीले आई कन्ट्रोल द प्याटर्न अफ माई थिङ्किङ। एक्सिडेन्टल प्याटर्न थिङ्किङमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चिज पाउँछौँ हामीले जुन चिज हामी चाहँदैनौँ, accidental pattern of thinking better. But if we follow the structured pattern thinking, we get what we want in our life. Structured pattern thinking sticks us where we want to be, whereas accidental pattern thinking, leads us where we don't want to be. अब यसलाई हामीले कसरी अझै व्यवहारिक रूपले हेर्ने त, हामीलाई कसरी माइन्डले चाहिँ हामीले इङ्गेज गर्ने त भन्ने सन्दर्भ गर्दाखेरि, हाउ क्यान बी एक्चुअलीमा एक्सिडेन्टल प्याटर्नमा हामी जान्छौँ, स्लिप गर्छौँ। किन स्लिप गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्ड जहिले पनि हियर एन्ड देयर गइराखेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ अघि भने इङ्गेज गर्नुपर्छ, वी क्यानट कन्ट्रोल। सो हाम्रो दिमाग कसरी चाहिँ एक्सिडेन्टल प्याटर्नमा जान्छ, हामीले यदि आफूलाई अलिकति राम्रोसँग प्रोग्राम गरिनौँ, हामीले राम्रोसँग आफ्नो बारेमा सोचेनौँ भने भनिन्छ वी आर प्रोग्राम्ड अन्टिल अ न्यू प्रोग्राम, अन्टिल वी प्रोग्राम अ न्यू प्रोग्राम फर आवर सेल्फ। हामीले आफ्नो लागि यदि आफैले सोचेर प्रोएक्टिभ भएर, अघि मैले इनर्सियाको कुरो गरेको थिएँ, प्रोएक्टिभनेसको कुरो गरेको थियौँ, हामीले आफूलाई चेन्ज गर्ने जबसम्म हामीले आफ्नो चाहिँ कमिटमेन्ट गर्दैनौँ तबसम्म हामीले यो भनौँ न एक्सिडेन्टल प्याटर्नमा हामी परिराखेका हुन्छौँ, एक्सिडेन्टल प्याटर्न अफ थिङ्किङमा हामी परिराखेका हुन्छौँ। अब एक्सिडेन्टल प्याटर्न हामीले के गर्छौँ, वी वान्ट टु बी लिजर, एभ्रीबडी वान्ट्स टु, कति काम गर्ने, कति पढ्ने, हैरान भइसक्यो, पढ्दा हैरान भइसक्यो, घरमा बस्यो, मम्मीले यो काम गर भन्नुहुन्छ, बुवाले यो काम गर भन्नुहुन्छ, कति अरूले भनेको काम गर्ने। सो वी अल वान्ट टु बी लिजर, वी अल वान्ट टु ह्याभ अ लिजर टाइम। हामी आनन्दले चुपचाप लाएर केही नगर्ने, आफ्नो मन लागेको कुरो गर्ने भन्ने हिसाबले हामी सोचिरहेको हुन्छौँ। दिस इज कल्ड एक्सिडेन्टल प्याटर्न अफ थिङ्किङ, लिजर। नो, स्ट्रक्चर्ड प्याटर्नमा चाहिँ लिजरको सट्टामा वी प्रिफर टु स्पेन्ड आवर टाइम मोर अन लर्निङ। हामी खालि बसिरहेको छौँ, केही न केही सिक्ने, केही न केही हामी सिक्छौँ। यदि सिक्ने एप्रोच आयो भने त्यसले धेरै फाइदा गर्छ। सो एक्सिडेन्टल प्याटर्न अफ थिङ्किङलाई यदि कन्भर्ट गर्नु छ स्ट्रक्चर्ड प्याटर्न अफ थिङ्किङमा, देन वी सुड कन्भर्ट आवर लिजर टाइम इन्टु लर्निङ टाइम, बिकज लर्निङ इज नेभर स्टप। अहिले मेरो यत्रो वर्ष ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स भइसक्यो, मेरो इनफ्याक्ट म यो लेभलमा आइसकेँ, बट आई अन अ डेली बेसिस मैले पढ्ने काम चाहिँ छोड्दिनँ। म पढिराखेको हुन्छु, कहिले लको बारेमा पढिरहेको हुन्छु, कहिले म्यानेजमेन्टको बारेमा पढिरहेको हुन्छु, कहिले मैले सोसल साइन्सको बारेमा पढिरहेको हुन्छु, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढिरहेको हुन्छु, तर पढ्ने काम कहिले पनि छोड्दिनँ। कहिले अध्यात्मको बारेमा पढिरहेको हुन्छु, पढ्ने काम, सिक्ने काम कहिले पनि छोड्दिनँ। अब यो लर्निङको कुरो गर्दाखेरि हामीसँग जम्मा 9 मिनट मात्रै बाँकी छ, 2:51 भइसकेको रहेछ। म अर्को कुरो, म आफ्नो पर्सनल कुरा सेयर गरौँ, किताबको कुरा नगरौँ। सी आवर बडी, हाम्रो बडी चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने आवर बडी कम्प्राइजेस अफ 4 बडिज। हेर्दाखेरि एउटा शरीर लाग्छ, एउटा प्रद्युमन पोखरेल देखिन्छ। नो, वी आर कम्प्राइजिङ अफ 4 बडिज। एउटा यो फिजिकल बडी,
एउटा यो मेन्टल बडी, एउटा इमोसनल बडी, अर्को एउटा स्पिरिचुअल बडी। हामीसँग चारवटा बडी छ, फिजिकल बडी, मेन्टल बडी, इमोसनल बडी र स्पिरिचुअल बडी। सो यो चारवटा बडीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु छ। यदि हामीलाई फिजिकल बडीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु छ भने वी शुड लर्न हाउ टु डु योगा, हाउ टु डु एक्सरसाइज प्रोपरली। हामीले त्यो काम गर्न जरुरी छ। मेन्टलको लागि वी निड टु किप अन रिडिङ गुड बुक्स हैन। इमोसनलको लागि ठुला ठुला मान्छेहरूको हामीले लाइफस्टाइलहरू, बायोग्राफीहरू पढ्न सक्छौँ, जसमा जति पनि ठुला मान्छेलेसम्म भए सबैले हार बेहोरेका छन्, कोही पनि नलडिकन उठेका छैन, सबै लडेरै उठेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो इमोसनल इन्टेलिजेन्स, हाम्रो इमोसनल स्ट्रेन्थ बढाउँछ। र स्पिरिचुअल भनेको हाम्रो भित्रको जुन आत्मा छ, त्यो आत्मा को जुन मैले अघि नै सुरुमै भने, वी आर अ पार्ट अफ दिस एक्जिस्टेन्स। Because we are a part of this existence, all the properties, all the traits, all the goods of this existence are also with us. We also have that. So त्यो कुरोलाई तिखार्नको लागि we can do meditation, हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ अथवा भक्ति गर्न सक्छौँ। आफूलाई जे मनपर्छ यही गर्नुपर्छ नि जरुरी छैन, तर अध्यात्मका कुराहरू हामीले पर्स्यु गर्न सक्छौँ। यो चारवटा बडीलाई हामीले इन्ट्याक्ट राख्यो भने हाम्रो लर्निङ एकदम राम्रो हुन्छ। र समय इनफ्याक्ट हामीसँग पुग्दैन, 24 घण्टाको समय पनि पुग्दैन। वी नेभर रिमेन टु बी लिजर, वी अलवेज आर इन अ लर्निङ ग्राफ, लर्निङ मोडमा जहिले पनि हुन्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एक्सिडेन्टल प्याटर्नमा चाहिँ वी डु मनोरञ्जन। The problem is we always want to keep ourselves happy. हाम्रो हार्टलाई हामी ह्याप्पी राख्न चाहन्छौँ, नट मनोरञ्जन। वी शुड डु मनोमञ्जन। हामीले मनोमञ्जन गर्नुपर्छ। हाम्रो मनमा जो विकृतिहरू छ, जुन खराबीहरू छ, मैलाहरू छ, त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ मनोमञ्जन। मनोरञ्जन होइन। मञ्जन भनेको दाँत माच्छौँ नि हामीले, मञ्जन हैन। सो मनलाई सफा गर्नुपर्छ। हामीले खुब राम्रो काम गर्नुपर्छ। हाम्रो हृदयलाई सफा राख्नुपर्छ। मैले अगाडि बताएँ, इनर्सिया ओभरकम गर्नको लागि डोन्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, फर्स्टली थिंक अबाउट अदर्स, because there are very exceptional few people who think about others. There is no competition in that market. So in that place there is no competition. You can easily excel. यति सजिलो कुरा मानव जातिले बुझेको छैन अहिलेसम्म हैन। सो मनोमञ्जन गर्नु पर्यो, हामीलाई सफा गर्नु पर्यो। तेस्रो चीज छ एक्सिडेन्टल प्याटर्नमा वी इन्टरटेन। हामी एकदम इन्टरटेनमेन्टमा खूब विश्वास गर्छौँ। हामीलाई खूब रमाइलो चाहिन्छ, जुनै पनि टाइममा इन्टरटेन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौँ हामीले। नो, नट इन्टरटेनमेन्ट। वी शुड एजुटेन आवरसेल्फ। वी शुड ह्याभ एजुटेनमेन्ट। प्रत्येक समय केही न केही कुरा सिकेर रमाइलो मानिराख्नुपर्छ। आफ्नो प्यासनसँग, आफ्नो माइन्डसेटसँग, आफ्नो लाइक्ससँग मिल्ने चिजलाई हामीले फलो गरेर जहिले पनि सिक्ने कोसिस गरिराख्नुपर्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ यो डिराइभ एजुटेनमेन्ट, which is far superior than entertainment. Entertainment gives you nothing, but edutainment gives you bliss. Edutainment gives you happiness. Edutainment gives you a feeling of fulfillment. And edutainment gives you a room to shine. So यो चारवटा चिज हामीले गर्यौं भने लिजर नबस्ने, मनोरञ्जन नगरेर मनोमञ्जन गर्ने, इन्टरटेनमेन्टको सट्टामा एन्टरटेनमेन्ट गर्ने, यो सोच हामीले राख्यौं, आफूलाई त्यही हिसाबले प्रोग्राम गर्यौं भने we can make our mind work more proactively for the benefit of others, for the benefit of ourselves, for the benefit of entire human beings. यो एप्रोच राख्न जरुरी छ। सो अब लास्टली मैले भन्नु पर्दाखेरि 4 मिनेट बाँकी छ। लास्टली मैले भन्नु पर्दाखेरि guys, you may be thinking that म चाहिँ यो बीबीए गर्छु, एमबीए गर्छु, म जागिर खान्छु, बैंकमा जागिर खान्छु। You know what is the full form of जागिर? जा अनि गिर। You should not strive to follow जागिर. You should create जागिर. Don't look for जागिर. Look for creating जागिर्स for others. Entrepreneurs बन्न जरुरी छ।
इनफ्याक्ट कसैलाई सबैलाई लागु नहुन सक्छ यो कुरा। कतिजनाको व्यक्तित्व नै सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ। सर्भिस ओरिएन्टेड भन्नाले काम जबमै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ जाँदाखेरि पनि हामीले जागिर प्रवृत्तिबाट काम गर्न हुँदैन। जस्तो एज अ भनौँ न, मैले आफूले ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि जागिर ओरिएन्टेडबाट मैले काम अहिलेसम्म गरिनँ। र त्यो नगर्दाखेरि जहिले पनि मैले मेरो आफ्नो पर्सनल बिजनेस हो, पर्सनल मेरो व्यापार हो, यसलाई मैले कसरी राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सोचेको हुनाले सायद म यो कुर्सीमा अहिलेसम्म आइपुगेको छु हैन। सो I also advise you that you pursue something which creates employment to others. त्यो चिजतिर विचार गरौँ हैन। त्यो चिजतिर विचार गर्यो भने banking will be secondary. You will get in fact enrollment to banking also. You will get job in the banking also, because bank also, all the companies look for those who add values. हामीले कसैको तलब खाने जाने होइन, कसैले हामीलाई तलब दिँदैन, हाम्रो कामले हामीलाई तलब दिनुपर्छ। त्यस्तो माइन्डसेट राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। सो यहाँ भन्दै मेरो कुरा मैले 2 मिनेट अगाडि सकाएँ। सदिक्षा जी, नाउ I would like to pass this forum to yourself to take the meeting forward. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful words. So if our participant मध्ये कसैलाई केही क्वेरी छ भने please raise your hand or write your question in chat box, so that हाम्रो सरले चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनलाई एड्रेस गरिदिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले ह्यान्ड रेज गरिसकेपछि हामी तपाईहरुको नाम लिन्छौं र आफ्नो क्वेशन राख्नु होला, ताकि एकैचोटी धेरै जनाले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट नहोस्। So I think Raghunath is raising his hand. Can you please put forward your question? Please unmute your. Unmute गरेर बोल्नु होला। Raghunath? Yes, सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, you are. सुनिरहेछु प्लिज। मेरो फर्स्टमा त हाम्रो सरलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद। उहाँले ओभरअल चाहिँ कसरी हामीले गर्नुपर्छ, जस्तै कसैलाई माछा दिनुभन्दा पनि माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। र अर्को यसमा चाहिँ स्लाइड पनि सेयर गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हो। र मेन कन्सर्न भनेको मेरो चाहिँ के छ भनेपछि मैले केही छिन अगाडि नबिल ब्याङ्कको सिइओ को पनि भिडियो हेरिरहेको थिएँ र अहिले पनि मैले यो सेसन एटेन्ड गर्न पाएँ। र मेरो कन्सर्न भनेको उहाँले पनि के भन्छ एन्टरप्रेनरलाई फोकस गर्दै हुनुहुन्छ। आजको मतलब अहिलेको युवा हुनुहुन्छ, तपाईहरु एन्टरप्रेनर बन्नुस् भनेर, उद्यमी बन्नुस् भनेर भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ किन एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै हाइलाइटमा आइराछ एन्टरप्रेनर भनेर मैले यसमा चाहिँ केही क्लियर पार्दिनुहुन्छ कि भनेर भन्न खोजेको। So, Sadiqa ji, do you want me to answer this? Yes. Yes, sir. यसमा हेर्नुस्, मैले हामीले सबैजनाले इनफ्याक्ट एन्टरप्रेन्योरशिपलाई नै फोकस गर्छौं। किन गर्छौं भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिहालेँ नि, मेरो सुरुको जुन मैले कुरा राखेको थिएँ, हामीले माछा दिने होइन, माछा कसरी पक्रिने, त्यसलाई कसरी मार्ने भनेर सिकाउँदा बेस हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको थियो। एन्टरप्रेन्योरशिप भएपछि one can excel in any form of life. जबमा पनि यदि एन्टरप्रेन्योरशिप भयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो उद्यमशीलता भयो भने त्यो व्यक्तिले इनोभेसन गर्छ, त्यही हिसाबले इफोर्ट लगाउँछ। त्यो भन्दा अगाडि जुन चीजमा इफोर्ट लगाउँछ त्यसमा उसको प्यासन हुन्छ र त्यसले एक्सेलेन्स हासिल गर्न सक्छ र त्यसमा उसले एक्सेल गरेर ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। फर एक्जाम्पल म एउटा एक्जाम्पल दिउँ। आजको दिनमा हामीले बेजोसको कुरा गर्दै थियौं। नम्बर 1 अमेजनको भनौं न सिइओ, फाउन्डर र अनर हैन। उले सुरुमा भनौं न अहिले उले जबै गरिराखेको छ त्यहाँनिर एज अ चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, एज द फाउन्डर अफ अमेजन उले जबै गरिराखेको छ। तर उसको उले त्यो जब पनि कसरी गरिराखेको छ भन्दाखेरि आफूभित्र भएको जुन उद्यमशीलता छ त्यो उद्यमशीलतालाई पर्स्यु गरिकन
उसले रिजल्ट निकालेर बटम लाइनमा अर्गनाइजेसनलाई प्रफिटेबिलिटीमा पनि अगाडि बढाएर सस्टेनेबिलिटीमा पनि अगाडि बढाएर रिस्कलाई मिटिगेट गरेर अगाडि बढेको हुनाले चाहिँ ऊ त्यो लेभलसम्म पुगिसकेको छ। त्यस्तै यदि हामीले नेपालकै ब्याङ्क तथा विकास ब्याङ्कहरूको सिओ हेऱ्यौँ भने दिस पिपुल आर अल्सो नट ओन्ली प्रोफेसनल, दे आर नट ओन्ली जब होल्डर, दे आर इनफ्याक्ट एन्टरप्रेन्योर्स। तिनीहरूले संस्थालाई कसरी फाइदा हुनसक्छ, कसरी राम्रो हुनसक्छ, ओभरअलमा मार्केटमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा के ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो हिसाबको प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस दिइराखेको छ हैन। सो त्यो गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिने के हो त भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरशिप नै हो। हामीले जागिरे मानसिकता राख्न हुँदैन। म जब गर्छु, जब गरेपछि मेरो बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म, बेलुका 5 बजेसम्म मेरो अफिस हुन्छ, त्यसपछि मलाई कुनै टाइम दिनु पर्दैन, त्यसले मेरो लाइफ राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ हुँदैन है। किन भन्दाखेरि यस्तो किसिमको सोच पहिला पहिला मलाई पनि आउने गर्थ्यो, मैले पनि सोच्ने गर्थेँ। धेरै पढियो, बडा स्ट्रगल गरियो इनफ्याक्ट हैन, धेरै पढियो, अब एउटा जागिर पायो भने बिहान 10 बजेतिर गयो, आरामले काम गर्यो, बेलुका 5-6 बजेसम्म काम गर्यो, त्यसपछि फर्केर घर आयो, चिन्ता धेरै हुँदैन भन्ने सोच्यौँ। होइन, अब आउँदो दिनमा त्यो हिसाबको इनफ्याक्ट क्यारियर चाहिँ टिकाउ हुँदैन। किन भन्दाखेरि एकदम कम्पिटिसन बढ्दै गइराखेको छ, हामीसँग अपर्च्युनिटी कम हुँदै गइराखेको छ, मान्छेको पपुलेसन बढ्दै गइराखेको छ हैन, कम्पिटिसन पनि बढ्दै गइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीसँग यदि एडेड एडभान्टेज भएन एन्टरप्रेन्योरशिपको भने इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर अस टु कम्पिट। द्याट्स वाइ वी अलवेज फोकस अन एन्टरप्रेन्योरशिप। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हाम्रो च्याट बक्समा अभिषेकजीले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ, म एकचोटि त्यो क्वेसन पढेर हजुरलाई सुनाएँ। Everyone talks about entrepreneurship, but does the unstable political situation of our country and lack of proper human resource and technology help young entrepreneurs? मैले अब यो प्रश्न आयो हैन, हाम्रो मैले भनिहालेँ नि, सबभन्दा पहिला सुरु त हाम्रो भित्र यसको आन्सर मैले दिने भन्दा पनि हाम्रो अभिषेक भाइलाई नै यसको आन्सर आफ्नो भित्र म खोज्नलाई रिक्वेस्ट सजेस्ट गर्छु। मैले अघि नै भने नि, हाम्रो सबको भित्रमा एउटा इनर्सिया छ। हामीलाई के लाग्छ कि हामीले के गर्न सक्छौँ र यो सम्भव छ र भन्ने प्रश्न लाग्छ। यो नेचुरल पनि हो है। आई एम नट अन्डरस्ट्यान्डिङ एनीबडी है। मैले पो यत्रो मेरो यत्रो वर्ष मैले काम गरेर अनुभव लिएर मेरो ठाउँमा आएको हुनाले आई क्यान से द्याट। तर अभिषेक जस्तो भाइ अथवा धेरै जस्तो हाम्रो भाइ बहिनीहरू जसले आफ्नो पढाइको एउटा भनौँ न एकदम मध्यम फेजमा बसेर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई क्यारियरलाई सेपअप गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट छ, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। त्यसको लागि मैले अघि नै जुन बताएँ नि, हामीले हाम्रो इनर्सिया ओभरकम गर्नको लागि जुन भित्रको डर छ, नसकिन्छ कि भन्ने जुन सोच छ, त्यसलाई हटाउनको लागि वी निड टु आस्क टु आवर सेल्फ, टु वान सेल्फ, हु एम आई, को हुँ म, मेरो स्ट्रेन्थ के छ, म कसरी भनौँ न मैले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, कहिले पनि आफ्नो बारेमा नसोचौँ, पहिला सोचौँ अरूको बारेमा। बजारमा के चिजको माग छ, त्यसको सप्लाई कसरी भइरहेको छ, ग्याप के छ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरौँ। अरूको बारेमा सोच्ने भनेको त्यो दोस्रो। तेस्रो भनेको एक्सेलेन्स। यो तीनटा चिज हामीले गऱ्यौँ भने नेपालमा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी छ नभए होइन, नेपालमा धेरै इकोनोमिकल इस्युज पनि छ नभएको होइन, धेरै चिजहरू छ। अहिले त कोभिडै आइसक्यो, कति ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यो दिन ख्याल गरौँ त, ज्यानकै बाजी लाउनुपर्छ। अहिले बाहिर म बाहिर गएँ भने मलाई यदि भनौँ न इन्फेक्सन्स भयो भने र त्यसलाई मैले चाहिँ यदि सस्टेन गर्न सकिनँ भने लाइफ अल्सो। यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी सोचेर त्यसबाट चाहिँ हामी दबेर बस्यौँ भने वी विल नट बी एबल टु ओभरकम आवर इनर्सिया। आफ्नो भित्रको जुन डर छ, आफ्नो भित्रको जुन त्यो अनसर्टेन्टी छ, धेरै फ्याक्टरहरू छ, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले जित्न सक्दैनौँ। सो वी निड टु आस्क टु आवर सेल्फ, यो कुरो आफैलाई सोध्नु पर्यो, वाट आई रियली वान्ट, वाट इज माई स्ट्रेन्थ, वाट इज माई प्यासन, र मैले के चिज फलो गर्नुपर्छ। यो मैले आई हेभ नट सिन अभिषेक। इनफ्याक्ट मैले आफ्नो बारेमा आफूले राम्रोसँग अहिले एक्सप्लोर गर्न सकेको छैन भने नोबडी क्यान डु नोबडी क्यान डु द फुल एक्सप्लोरेसन अफ एनीबडी। सो हामीले आफ्नो बारेमा आफूले बुझ्नुपर्नेछ र त्यो हिसाबले सोधिकन डिस्पाइट अफ अल दिस थिङ्स दिस क्यान बी डन। र म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ।
कमलको फुल कति राम्रो फुल हुन्छ है। कमलको फुल चाहिँ फेरि हिलोमै फुल्छ। कमलको फुलको लागि हिलो नै चाहिन्छ। सफा पानीमा कमलको फुल फुल्दैन। सायद अस्तित्वले भगवानले हामीलाई नेपालमा जन्माउनु भएको छ। यहाँको जुन यो एकदम डिफिकल्टी छ, अड्स छ, सायद त्यसैलाई चिरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने छ कि हाम्रो सबै भाइ बहिनीहरूले यो सोच्नु पर्ने भयो। यसरी सोच्नु समाज हामीले सकारात्मक रूपले सोच्ने हो भने यसले फाइदा गर्छ। थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच सर। हामीहरूसँग कम टाइम छ, त्यो भएको भएर हामीहरूले अब क्वेसन धेरै एड्रेस गर्न सक्दैनौँ। यहाँ साथीहरूले क्वेसन राख्नु भएको छ, त्यसलाई मैले मर्ज गरेर सरलाई सोधेँ है। उहाँहरूले के सोध्नु भएको छ भने अहिलेको कोभिड-19 को सिचुएसनमा ब्याङ्कको रोल चाहिँ के हुन्छ इकोनोमिक कन्डिसनलाई अपलिफ्ट गर्न, र ब्याङ्कले अहिले हाम्रो नयाँ इम्प्लोइजहरू हायर गर्छ कि गर्दैन, यदि गर्छ भने चाहिँ हाम्रो यो कलेज डिग्री, अर्को एकजना क्वेसन चाहिँ कलेज डिग्री म्याटर गर्छ अर एक्सपिरियन्स इक्विभ्यालेन्ट टु कलेज डिग्री म्याटर गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ हैन। यो तीनटा क्वेसनलाई चाहिँ हजुरलाई एकैचोटिमा एड्रेस गरिदिनु भन्न चाहन्छु। यसमा दुई तीनवटा कुराहरू छ। सबैभन्दा पहिला सुरु कोभिड-19 सिचुएसनको कुराहरू मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीसँग टाइम कम छ, न त म एउटा कथा सुनाउँथेँ यहाँनिर, कतै नजाउँ अहिले म। कुनै पनि समय कुनै पनि चिज पर्मानेन्ट हुँदैन। देयर इज नथिङ कल्ड पर्मानेन्स। देयर इज नथिङ पर्मानेन्ट। ओन्ली वान थिङ इज पर्मानेन्ट, द्याट इज चेन्ज। ओन्ली वान थिङ इज पर्मानेन्ट, द्याट इज चेन्ज। यो अस्तित्वमा, प्रकृतिमा, युनिभर्समा ओन्ली वान थिङ इज पर्मानेन्ट, चेन्ज मात्रै। सो अहिले जुन कोभिड आएको छ यो केही समय रहन्छ, केही समय रहला, बट इट विल नट लास्ट फर एभर। सधैँ रहँदैन र इट विल गो। पहिलो चिज त हाम्रो दिमागमा यो कुरा राखौँ हामीले, डोन्ट लुज हार्ट। हामीले डोन्ट लुज होप। हामीले आफ्नो आशा, आफ्नो हृदयलाई लुज नगरौँ। यो केही समय रहन्छ र जान्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रमा इम्प्याक्ट परेको छ, भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा एकदम सिम्पल म्याथमेटिक्स सेयर गर्छु। हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज यदि हामीले ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यदि हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने कति 35 खरब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ जीडीपी को साइज छ। कुल ग्राहक उत्पादन भन्छौँ हामीले 3500 अरब भनेको 35 खरब। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि यसलाई यो के हो त भन्दाखेरि यसको अर्थ हामीले 365 दिनमा हाम्रो देशभित्र जुन सामानहरू उत्पादन गर्यौँ, सामान सेवा जे जे उत्पादन गर्यौँ, त्यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 35 खरब आयो। त्यही न हो कुल ग्राहक उत्पादन भनेको। यदि 365 दिन लाग्यो हाम्रो एक वर्षमा 3500 अरब चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि, एक दिनमा कति हामीले उत्पादन गर्यौँ भन्दाखेरि 335 खरब डिभाइडेड बाई 365 भनेको एक दिनमा करिब 9.5 अरब रुपियाँ चाहिँ उत्पादन गर्दो रहेछौँ दिनमा। अब कोभिडको बेलामा सपोज हाम्रो 90% चाहिँ उत्पादन हुन सकेन, इन्टु 90% उत्पादन हुन सकेन भनेको मतलब करिब 8 अरब 63 करोडको चाहिँ उत्पादन हामीले प्रत्येक दिन लुज गरिराखेका छौँ। लकडाउनको पिरियडमा त पुरै लुज भइगयो, त्यसपछि पनि लुज गरिराखेका छौँ। सो यो इकोनोमिक हिसाबले हेर्दाखेरि 8 अरब 63 करोड हामीले यसलाई अब हामी लकडाउनको हिसाबले गर्ने हो भने मानौँ न सिम्पल हामीले 75 दिनको हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो देशले करिब 600 साढे 600 अरबको चाहिँ कुल ग्राहक उत्पादन गुमाइसकेको छ। ठुलो लस हो हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको लागि जहाँ 3500 चाहिँ हाम्रो टोटल उत्पादन हुन्छ। अब पर्सेन्टेजमा निकाल्ने हो भने यो भनेको करिब 18-19% हाम्रो जीडीपी को साइज चाहिँ हामीले लुज गर्यौँ हैन। तर यो त नेगेटिभ साइड भयो। कोइनको दुईटा साइड हुन्छ, पोजिटिभ साइड पनि हुन्छ। यदि हाम्रो सबैजनाको आत्मबल बलियो भयो, हामीले ड्यू प्रिकसन लियौँ र आफ्नो ज्यान पनि आफ्नो आफन्तको ज्यान पनि हामीले सुरक्षित राखेर काम गर्न सक्यौँ र हामीले फेरि उत्पादनशीलता बढाउन सक्यौँ है। आउँदो समयमा होपफुली भ्याक्सिन पनि आउला 6 महिना 7 महिना 1 वर्षमा। त्यसपछि फेरि जुन लुज गरेको पार्ट छ त्यसलाई गेन गर्न गाह्रो हुँदैन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यो आँधी कसरी आउँछ? आँधी कसरी आउँछ रे भन्दाखेरि
जब एयर प्रेसर एकदम कम हुन्छ कुनै ठाउँमा र अर्को ठाउँमा एयर प्रेसर एकदम बढी हुन्छ भने जुन ठाउँमा एयर प्रेसर कम हुन्छ त्यहाँ हावाको बहाव बढ्छ र त्यसले चाहिँ आधी लिएर आउँछ सो जब हामीले करिब 18-19% जीडीपी को प्रोडक्सन को हामीले चाहिँ लुज गरिराखेका छौँ त्यहाँ भ्याकुम क्रिएट भइराखेको छ त्यहाँ एयर प्रेसर कम छ यदि हामीले मौका पायौँ भने त्यसलाई पक्कै पनि हामीले ओभरकम गर्छौँ यसको सिम्पल एक्जाम्पल पहिला भइसकेको घटनाको एक्जाम्पल म दिन चाहन्छु जुन अर्थक्वेकको घटना भयो जुन भुइँचालो गयो 2000 करिब 6 वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि त्यो भुइँचालो पछि हामी सबैलाई के लाग्यो त्यो अब त खत्तम हुने भयो हाम्रो देश त यतिकै गरिब अब त झन् ब्याङ्कहरूले कारोबार गर्न पाउँदैनन् अथवा हाम्रो राज्यमा चाहिँ देशमा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापै नहोला भन्ने डर थियो तर पछि कति राम्रोसँग हाम्रो जीडीपी ग्रोथहरू भइरहेको थियो गएको 3 वर्षको यदि हाम्रो इकोनोमिक सर्वे नेपाल हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले जुन निकाल्यो अस्ति नै त्यसलाई हेर्ने हो भने 6% भन्दा माथिको ग्रोथ चाहिँ हाम्रो 6.5% को ग्रोथ चाहिँ कन्टिन्युअसली फर लास्ट 3 इयर्स भइरहेको थियो अब यसले यो वर्ष हाम्रो 2.3 चाहिँ अराउन्ड चाहिँ हाम्रो जीडीपी ग्रोथ देखाएको छ तर पछि फेरि यसले चाहिँ 7% को ग्रोथ हामीले नेक्स्ट इयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ तर त्यो होला नहोला तर डेफिनेटली यो आफ्टर कोभिड चाहिँ आवर ग्रोथ रेट विल नट बी लेस देन 7.5% मलाई जस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपले जहाँसम्म भाइको प्रश्न थियो अथवा धेरैजनाको प्रश्न थियो यस्तो बेलामा ब्याङ्कले चाहिँ भ्याकेसन निकाल्छ कि निकाल्दैन भन्ने कुरो थियो हेरौँ 4वटा नियम हुन्छ यो संसारमा 4वटा नियम छ एउटा व्यक्तिको नियम समाजको नियम त्यसपछि राष्ट्रको नियम र त्योभन्दा माथि चाहिँ प्रकृतिको नियम छ हैन हामी सबैको हाम्रो व्यक्तिगत नियम छ हाम्रो समाज हाम्रो परिवारको नियम छ हाम्रो देशको नियम छ सबभन्दा माथि चाहिँ प्राकृतिक नियम छ प्राकृतिक नियम विरुद्ध कोही जान सक्दैन जब आर्थिक क्रियाकलापहरू कम हुन्छ त्यो बेलामा अभियसली ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो जुन एक्सपेन्सन स्ट्राटेजी छ त्यसलाई कन्टेन गर्छ कस्ट कसरी मिनिमाइज गर्ने आफू कसरी फ्लोट गर्ने आफू कसरी बाँच्ने हैन यो प्राकृतिक नियम हो त्यो कुरोलाई फलो गर्छ तर फेरि मैले अघि नै भने जस्तो यसले गर्दाखेरि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ किन भन्दाखेरि नथिङ इज पर्मानेन्ट र दिस जुन कोभिडको इस्यु छ दिस विल अल्सो नट लास्ट फोर से मेरो आफ्नो अनुमानमा 5-7 महिना 1 वर्षमा यसको भ्याक्सिन आउनुपर्छ जुन हिसाबले संसारभरि भ्याक्सिनको डेभलपमेन्टमा कामहरू भइरहेको छ हैन अथवा त्यो बेलासम्म हाम्रो एउटा हर्ड इम्युनिटी स्ट्राटेजी भन्ने पनि छ सायद हर्ड इम्युनिटी पनि काम गर्ला कि हैन हाम्रो मनोबल पनि बढ्ला कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने थिङ्स विल बी राइट अगेन सो हामी यो एंगलबाट ब्याङ्कको भनौँ न ओपनिङहरू कसरी हुन्छ भ्याकेन्सिजको त्यसलाई हेर्ने भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो जुन गुण छ त्यो गुणलाई हामीले चाहिँ तिखारतिर हामी लाग्नुपर्छ त्यो लाग्यो भने मैले अघि नै भने नि सुरुमै भने 3 इडियट्स मुभीको बारेमा कुरो गरेको थिएँ सफलता के पछि मत भागो हैन काबिल बनो भन्छ नि त्यो काबिल बन्ने काम चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन एक्सलेन्सलाई फलो गर्ने काम छोड्नु हुँदैन र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसले हामीलाई अवश्य पनि हेल्प गर्छ हाम्रो फ्युचर चाहिँ ब्राइट हुन्छ थ्यांक यू सदीक्षाजी थ्यांक यू सो मच सर अब हामीले टाइमको मध्यनजर गरेर हजुरको क्वेरीहरू लिन सकेनौँ त्यसको लागि सरी हामी सरसँग फेरि कनेक्टेड भएर अरु कुनै सेसनहरू गर्न सक्छौँ भने फेरि गर्नेछौँ र finally I am very much grateful and honored towards the valuable presence of Pradyuman sir and all our participants. I hope this session added value to all the participants. I would like to take an opportunity to provide token of love to our facilitator and moderator in this virtual floor. So हामी virtually गरे पनि हामीले डुङ्गा इभेन्टको तर्फबाट हाम्रो रिसोर्स पर्सन प्रद्युमन सरको लागि चाहिँ एउटा भर्चुअल टोकन अफ लभ तयार पारेको छौँ. I hope you accept this, sir. Thank you. Screen. And also now I would like to formally end this session and thank you so much everyone.